بھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی مبشر لقمان صاحب نے۔ مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مبشر صاحب بڑے انکشافات کر رہے ہیں آپ ورلڈ کپ کے حوالے سے، جوئے کے حوالے سے، یہ صرف ایلیگیشنز ہیں یا آپ کے پاس پروف ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ثنا اور مزمل صاحب کا بھی، اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے آن ایئر لیا۔ میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کو ایک بڑی بیسک سی چیز بتاؤں جی کہ یہ جو میچ فکسنگ ہے نا، بیسیکلی یہ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے آصف اقبال اور ٹونی گریگ کے نام، یہ دونوں اس کے شروع کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد بخاتر بیچ میں آیا، اس کے بعد کیری پیکر آیا بیچ میں، اور پھر ساؤتھ افریقہ میں اس کی بکس وغیرہ آفیشلی کھلنا شروع ہو گئی جس میں ہینسی ایکرونیے اور یہ سارے اس میں انوالو تھے۔ انڈیا اور پاکستان کے اوپر اور انڈیا اور پاکستانی پلیئرز کے اوپر میچ فکسنگ یا وکٹ تھروئنگ یا اسپاٹ فکسنگ کی ایلیگیشن جو ہیں نہ نئی ہے نہ پہلی باری۔ جسٹس قیوم کی جو رپورٹ ہے اسے پوری کی پوری ٹیم کو انہوں نے اس میں بلیم کیا ہوا ہے۔ اس میں وسیم اکرم کیا، وقار یونس کیا، کوئی اور کیا، سزا اس میں انفارچونیٹلی صرف سلیم ملک کو ملی تھی۔ اگر ساروں کو سزا مل جاتی تو آج میں اور آپ یہ پروگرام میں بات نہ کر رہے ہوتے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ایویڈنس ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میری بات ہے، جو میری پرٹیکولر ویڈیو کے اوپر آپ ریفرنس دے رہی ہیں، جس کو ہر آدمی کوٹ کر رہا ہے، مجھے کسی نے کلپ بھیجا، سلمان بٹ بھی کر رہا ہے، انضمام الحق نے بھی کیا، اوروں نے بھی کیا۔ بیسیکلی میں جاہل لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ انہوں نے میرا ویڈیو نہیں دیکھا۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ بابر اعظم کے بھائی نے یہ گاڑی اس کو گفٹ کی، اور یہ بابر اعظم کی فیملی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ بھائی جو ہے اس کو یہ کئی کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے وہ گفٹ کر رہا ہے، اور مجھے بھائی کی ابھی تک سورس آف انکم کا نہیں پتا چل رہا۔ مجھے وہ بتا دے، میں اپنا چپ ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، بھائی کی اگر سورس آف انکم ہے کہ وہ 7، 8، 9 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی یا 50 لاکھ کی کوئی چیز گفٹ کر سکتا ہے اور وہ ڈکلیئرڈ ہے، تو پھر تو میرے اور آپ کے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پاس نہیں ہے تو میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ جناب وہ بابر نے ہی اس کو پیسے دیے تھے اور اس نے اسی سے لے کے اس کو گفٹ کا نام دے دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بابر کے بھی ٹیکس ریٹرنز میں بھی نہیں ہے اور اس کی بھی ڈاکیومنٹ اس کو وہ نہیں کرتے، فیسیلیٹیٹ کرتے۔ سو دیر از اے گیپ اوور ہیئر۔ میری کہی بھی بات کیا ہے اور لوگوں کی سمجھی بھی بات کیا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اور ریٹیریٹ کر رہا ہوں۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، میں نے تو پریڈکشن دی تھی کہ یہ سپر 8 میں نہیں جائیں گے، میں نے تو پریڈکشن دی تھی ان کو مار پڑے گی، میں نے تو پریڈکشن کی تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اب جب وہ ساری چیزیں صحیح ہوئی، اور میں نے، آپ یاد کریں کہ میں نے کہا کہ آج پاکستان میچ جیت سکتا ہے انڈیا سے، میں نے وہ پورا ویڈیو کیا تھا۔ اگر پاکستان ٹاس جیتتا ہے، انڈیا کو بیٹنگ کراتا ہے، پہلے لو سکور پہ آؤٹ کرتا ہے، اس کے بعد سینسیبلی کھیلتا ہے، اور ہم نے دیکھا سب کچھ ہوا سوائے سینسیبلی بیٹنگ کرنے کے، اور انڈیا سے نہیں مبشر، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ ایک 8 کروڑ کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں کہ جو بابر اعظم کے بقول ان کے بھائی نے ان کو گفٹ کی، اور ان کے بھائی کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ 8 کروڑ کی گاڑی گفٹ کر سکے۔ ٹیکنیکلی بتا دیں، مجھے بتا دیں آپ کا یہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کرکٹرز کے پاس انڈسکلوزڈ انکم بہت زیادہ ہے اور ان کے ٹیکس ریٹرنز میں وہ ثابت نہیں ہوتی اور وہ گفٹس میں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر تو ان تمام کرکٹرز کا جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں بڑی سرجری ہونی چاہیے، وہاں ان کے ایف بی آر سے ٹیکس ریٹرنز اور ایسٹس بیونڈ مین کی بھی سرجری ہونی چاہیے کہ ان کے اثاثے بھی چیک ہونے چاہیے کہ انہوں نے کتنے بنا لیے ہیں اور کتنے نہیں بنائے ہیں، اور کیا لیگل ہے اور کیا۔ بالکل، آپ دیکھیں، اصل میں مزمل صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسپانسرشپ یہاں پہ ہو رہی ہے یا جو بورڈ ان کو پیسے دے رہا ہے، وہ اس کانٹریکٹ کے تو آبویسلی ٹیکسز جا رہے ہیں، لیکن جو یہ انٹرنیشنل جا کے لیگز کھیلتے ہیں، جو انٹرنیشنل جا کے انڈورسمنٹ کرتے ہیں، اپیرنسز کرتے ہیں، یہ تو گھروں میں جانے کے انہوں نے پیسے لیے ہیں پورے امریکہ میں ورلڈ کپ کے اندر، کہ جی کسی کی بوتیک پہ جا رہے ہیں اس سے اپنا لیے، انہوں نے $25 ایک سیلفی کا چارج کیا۔ اب ذرا آپ بھی بیٹھے یہاں پہ، میں بھی بیٹھا ہوں، دیکھتے ہیں نا کتنی اپنی کمائی آگے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ امریکہ میں کس طرح سے ادر دین دا میچ کوئی پر وہ تو سنیں ان کے کھانے تو چیف سلیکٹر وہاب ریاض بک کر رہے تھے۔
देखें ना, ये तो करेंगे ना, क्योंकि इनकी तो ट्रेनिंग ही वो है वहाब रियाज की। अब आप देखें कि अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो वो इलीगल एसेट्स है ना, और वो अगर यहाँ पे खर्च होते हैं और उसके मुतालिक आप या मैं सवाल करते हैं तो ये कहेंगे कि हम कीचड़ उछाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। और आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दूं कि साउथ कोरिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, सबसे ज्यादा जो पैसा देती है गवर्नमेंट को, वो है सैमसंग। और सैमसंग के मालिकान का देखें वो कब से जेल में है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इवेजन की थी। वो वहां से अपनी कंपनियां चला रहे हैं जेल के अंदर से। तो टैक्स इवेजन जो होती है ना जी, इसके ऊपर कोई छूट नहीं होती और इसके ऊपर कोई बचत नहीं है। और आपके क्रिकेटर्स जो हैं ये दोनों चीजों में नोन है। और यही मसलन देखें, कल सलमान भट्ट ने बैठ के GNN के ऊपर मेरे मुतालिक उसने बात की। सलमान भट्ट में हिम्मत होती अगर वाकई वो किसी नमक हलाल होता या उसने नमक हलाली की होती अपने उस तरह, तो बताता लोगों को कि उसने मेरे आगे कुरान उठाकर कहा था कि जी मैंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की है, और कल वो डिफेंड कर रहा है इसको। तो एक चोर से क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चोरी नहीं करेगा, वो दूसरों की चोरी को नहीं डिफेंड करेगा। तो मुबशिर साहब, अब मोहसिन नकवी साहब को किस किस मामले में टीम की सर्जरी करना होगी? आपको नहीं लगता कि ये संगीन किस्म के इल्जामात हैं? देखिए, माजरत के साथ मोहसिन नकवी साहब इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग PCB। उनको क्रिकेट का नहीं पता। यहाँ पे होना चाहिए somebody लाइक जहीर अब्बास जो ICC के हेड रहे हैं, somebody लाइक माजिद खान जो इररिफ्यूटेबल कैरेक्टर के मालिक हैं, somebody लाइक सादिक मोहम्मद जो भी क्रिकेट को समझते हों, जेन्युइन वो लोग हों और वो मैनेजमेंट को भी समझते हों। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यहाँ पे भी हैं, 4-5 उनके अपने चैनल्स हैं उनके, और उसके अलावा बिजनेसेस हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे काम बड़ी एफिशिएंटली कर सकता है, तो ये जरा ज्यादती की बात है। मैं कह रहा उनके साथ भी ज्यादती। अच्छा नहीं, अब मुबशिर लुकमान साहब, आपने जो ये क्रिकेट, क्योंकि मुझे याद है PSL में भी आपने जो ये बेट, जो कंपनीज बेट लगाती थी उनके लोगोस के हवाले से किया था कि जी वो अपने डिस्गाइज्ड लोगोस यूज़ कर रही हैं, जो बेट कंपनीज हैं जो जुआ लगाती हैं अब भी। तो ये पाकिस्तान में तो ये अब इसका आपको हल क्या नज़र आता है? ये जो हमारे यहाँ स्पॉट फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, या आप कह लें प्लेयर्स का अपने आप को सेल करना है, आमदन से ज़ायद असासे हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, ईजी मनी है, इस सब का हल क्या है? We can stop. देखिए, जब तक बात यह है कि आपके बोर्ड की सर्जरी नहीं होती ना, बोर्ड के अंदर आपके करप्ट लोग हैं और बोर्ड के अंदर लोग जो हैं जो इनको कवर देते हैं करप्ट लोगों को, तब तक तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपके जब प्लेयर्स आते हैं बड़ी यंग एज में आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी ग्रूमिंग और इनकी सारी जो मेंटेनेंस है और साइकोलॉजिकल वो इनकी बड़ी जरूरी है। क्योंकि एक 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब लॉर्ड्स में 100 मारता है ना, तो पूरी दुनिया की ग्लिटर उसके आंखों के आगे होती है। दुनिया की हर बड़ी पार्टी का वो इनवाइटी होता है, वो क्वीन भी इनवाइट करेगी उसको प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइट करेगा। वो निकला है कहीं गांव से और सीधा वहां चला गया और सडनली वो भूल जाता है, वो समझता है कि यही दुनिया है। वहां पे दैट इज वेयर आर क्रिकेटर्स स्टार्ट फॉलिंग। वहां पे बोर्ड को एक माँ की तरह उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम मानते नहीं है। अच्छा, ये बात मैं जो कर रहा हूँ ये जुबान से आम है। मैं थोड़े दिन पहले गोश्त लेने गया था तो मेरा कसाई जो था बड़ा उदास था। मैंने कहा तेनू की होया? कहता भाईजान पैसे हार गया मैं मैच दोते। मैं कहा तेनू क्रिकेट का पता है, तू मैच से जुआ लाया सी? कहता नहीं, पूरी बरादरी ने लाया था, मैं किवें ना लांदा। ये तो आपका कल्चर है आपके मुल्क का, ठीक है ना। और देखें, मेरी एक बात याद रखें, आज मैं एक बात करने लगा हूं मुजम्मिल साहब आपके शो में, और आपको और आपके नाज़रीन को हो सकता है बड़ी बुरी लगे, लेकिन IPL और PSL ये हो ही नहीं सकता कि ये बुक में ना हो। अगर ये बुक में नहीं है ना, फिर कोई और चीज खा पी के मैं ये बातें कर रहा हूं। ये पैसे ही नहीं पूरे कर सकते। आपके ख्याल में $6 मिलियन की एक टीम लेकर यहाँ पे पाकिस्तान में ये स्पॉन्सरों से $6 मिलियन पूरे करते हैं? यार कैसे पूरे होते हैं? मुजम्मिल प्लीज आप 2+2 का हिसाब कर लें। IPL जो है दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है। इस वक्त जुआ सिर्फ एक स्पोर्ट में नहीं हो रहा जिसपे आप कन्विक्शन से कह सकते हैं हाँ इधर नहीं हो रहा, बाकी हर जगह पे शायद हो रहा हो। चलें, अब आपके और वो है ओलंपिक। तो मुबशिर लुकमान साहब, इसका मतलब है आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स को सिर्फ टीम से आउट करना काफी नहीं है,
उनके असासों को चेक करना भी ज़रूरी है, ताकि अगर उनके असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते और अगर प्लेयर्स के एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं तो हमें उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक फाइनेंशियल एथिक्स भी प्लेयर्स में आ सकें। देखें, बिल्कुल ना सिर्फ ये सही आप कह रहे हैं, उसकी एक वजह है। देखें मुजम्मिल साहब, अगर मैं या आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो सिर्फ मुझे, आपको, हमारे चैनल्स को या हमारी इमीडिएट फैमिलीज को फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब एक नेशनल लेवल का प्लेयर इस तरह का करता है ना किसी भी मुल्क का, तो वो पूरे मुल्क के ऊपर दबा लगता है, पूरे मुल्क की बदनामी है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा, मुझे भी ये बात तो समझ आती कि अगर बाबर आजम अपने भाई को गाड़ी गिफ्ट कर देता, भाई का बाबर आजम को गाड़ी गिफ्ट करना समझ नहीं आता। बाबर आजम 10 गाड़ियां दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर बाबर आजम कहे कि, क्योंकि हमें ये भी पता है कि बाबर आजम किसी बहुत अमीर फैमिली से नहीं आए हुए, ठीक है ना। आप उसके भाई की वीडियो देखें जो परसों कल उन्होंने अपलोड की है, उसमें क्या कहते हैं, बार बार कह रहे डैड को मैंने पूछा, डैड को मैंने पूछा, यानी जब तक अपने मोहल्ले वाले घर में थे तब वो अबू थे, और घर से शिफ्ट हुए तो डैड हो गए। ये तो सब कुछ ही भूल गए यार। नहीं मैं ये बात मानता हूँ कि बाबर आजम गिफ्ट करें तो समझ आता है, भाई गिफ्ट करें तो समझ नहीं। इलाके बदल जाते हैं, मोहल्ले बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर।